जाहिर पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्हां ने संसार अंदर प्रगट होकर संसार अंदर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का चानन बखेरिया है। आपां भाई साहब जी के बचन पढ़ते हाँ, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। इत्थे बेनती करते हैं, इनू मिट्टी नहीं पढ़ना। अगर मिट्टी पढ़ोगे अर्थ बदल जाएंगे। मिट्टी अते मिट्टी जमीन आसमान का अंतर है। मिट गई, हट गई। धुंध जिहड़ी सी छाई हुई सी, वो मिट गई, हट गई ते जगत विच ज्ञान का चानन हो गया। पर कदों? जदों गुरु नानक दे रूप विच संसार विच सतगुरु ने अवतार धारिया। गुरु नानक साहब जी दे प्रकाश होने दे नाल संसार नूं एक नवीं चानन दी किरण मिली, एक आगाज मिलिया, धर्म दा नवां रस्ता मिलिया, अकाल पुरख परमेश्वर दा ज्ञान होया, बोध होया। महाराज जी दे प्रकाश तो पहला मन्निया जांदा है कि दुनिया भरमां विच, अज्ञान विच ते वहमां विच, कर्म कांड विच बुरी तरह उलझ चुकी है, बहुत बुरी तरह नाल। सतगुरु ने साडे वर्गे अज्ञानता भरमा हनेरे विच फसे हुए लोगों नूं उस गुप्त अंधकार विचों कढण वास्ते चौहां चक्कां दा भ्रमण कीता है। बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। थांपुर थां महाराज गए ने, विचरे ने। जिथे जिथे भी किसी भी तरह तो कोई अज्ञानता विच, कोई भरम विच, कोई किसी कुकर्म विच, कोई भी जीव फसिया है, महाराज ने उन्होंने शब्द नाल जगाया है, उन्होंने ज्ञान नाल जगाया है। सतगुरु जी दे बाबत जो गुरबाणी अंदर पंक्तियां ने, मैं बेनती करदे आरंभ विच असीं थोड़ा जिहा ये जरूर समझिए, गुरु दा, सतगुरु दा अर्थ की हुंदा है, गुरु दा कर्म की है, गुरु सतगुरु साडे ते बख्शिश की करदे ने, असीं गुरबाणी विचों समझांगे। सतगुरु बाहर बहुत बने हुए ने, गुरु भी बहुत ने। बाणी च बचन भी है, केते गुर चेले फुन हुआ। कहंदे केते दा अर्थ है किन्ने ही गुरु ने ते किन्ने ही चेले ने। काचे गुर ते मुक्त ना हुआ, पर कच्चे ने, अधूरे ने, कदे मुक्ति दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने कोल कुछ भी नहीं है। तो बाणी विच पूरे गुरु दी डेफिनेशन है, परिभाषा है। वो की है? बाणी दे वचन पढ़ते हाँ, नानक सतगुर ऐसा जानिया जो सब सह ले मिलाए जियो। कहंदे सतगुरु ओनू मन्नियो, ओनू समझियो जो सारियां नूं अपने कलावे विच ले ले, समुची मखलूकात नूं, समुची लोकाई नूं अपने विच समूह ले, अपना बना ले, जां इंज कह लो सारियां दा गुरु हो जाए। और गुरु की विशालता है, गुरु का वडप्पण है, गुर की वडियाई है कि गुरु सबना ते इक्को जी नजर करते हैं। गुरु ने देखो जी कदी किसी नाल कोई वितकरा नहीं। गुरु कोल भावें कोई साध बैठा है ते सच जाने, भावें कोई चोर बैठा है, गुरु ने उपदेश दोवां नूं इक्को ही दिता है। भावें महाराज सज्जन ठग कोल जावणगे, भावें दुनी चंद कोल जांदे ने, भावें कोई मलक भागो है, भावें वली कंधारी है, सतगुरु की बख्शिश सबना ते इक्को ही है। सारे गुरु बाबे का शब्द सुन के अंदरों पतीज के सतगुरु के शब्द नूं ग्रहण करके महाराज जी के चरणों के भौरे बनते गए, क्योंकि सब सह ले मिलाए जी, सारियां नूं गुरु ने इक्को जी बख्शिश नाल निवाजा है। कल भी बेनती की थी कि जिवें सूरज की रोशनी व्यापक है, इनू समझियो थोड़ा जिहा, वितकरा नहीं हुंदा। इसे तरह गुरु की कृपा भी व्यापक है, सारियां दे उपर रहमत वरत रही है। हुण ये गल वखरी है, कोई बख्शिश कृपा लैण वास्ते तैयार है ते कोई बिल्कुल भी तैयार नहीं, ये फर्क पेगा। गुरु ने रहमत सबना ते वरताउणी है, कोई बंदा लैण वास्ते तैयार है, कोई नहीं तैयार है। सतगुरु दा हुण कर्म की है, ये भी सानू बाणी चों पता लगेगा। महाराज कृपा करदे ने, जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ,
ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੈਸਾ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਆ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਆ ਉਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵਿਚੋਲਾ। ਬਸੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ, ਜੁਗਤੀ, ਵਿਧੀ, ਮੈਥਡ, ਤਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮੁਲਾਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਮ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਬਦੀਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਓ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰਤ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਰਦੀ। ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੋਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਸੁਧ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਸਮ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਿਹਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਡਰੈਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਏ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾ।
अपनी अकल विच पा। हरदयाल सारा कुछ सुन रहे ने यार, बड़े शांत ने, बड़े गंभीर हो गए भी ये गल्लां ते अजे तक सुनिया ही नहीं ते किसी ने आखिया नहीं। और जेड़ा अज ये गल आख रहा निक्की उम्र का बालक है। हुण उत्थे फिर समस्या पैदा भी एक बच्चा एडे ज्ञान की गल करे, ये गल्लां ते किसी सियाणे ने कोई नहीं कीतियां। हुण बच्चे नूं किवें वड्डा मन्निया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाती भी बच्चे अगे मैं शीश झुकावां, बच्चे नूं मैं अपना उस्ताद मन्ना, ये भी समस्या पैदा हो गई। क्योंकि आम तौर पर छोटे ने हमेशा वड्डे नूं सजदा कीता है, पर वाहिद गुरु नानक दा घर ऐसा है जिथे उम्र विच वड्डियां ने जां ज्ञान विच वड्डियां ने अपने तो छोटियां नूं भी नमस्कार कीते, बशर्ते हिरदे विच ज्ञान ते नाम भरपूर होवे। गुरु नानक साहब ने जदों लैणा जी नूं गुरियाई दित्ती, उम्र विच छोटे ने, पर जदों ज्ञान विच भरपूर हो गए, बराबर आगे महाराज ने सजदा कीता। दशमेश पिता नूं 9 साल की उम्र च गुरियाई मिलती है, 6वें पातशाह नूं 11 साल की उम्र च गुरियाई मिली है। संसार ने वड्डियां वड्डियां ने, सियाणियां ने, बजुर्गां ने शीश झुकाया है। 8वें पातशाह बाला प्रीतम 5.25 साल की उम्र च गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए। गुरु नानक दा घर सी जिथे सारियां ने उन्हां अगे सजदा कीता। क्यों? वो ज्ञान विच बहुत उपर ने, प्रकाश विच बहुत उपर ने। पर हरदयाल इस गल नूं नहीं सी समझदे। खैर उत्थे महाराज ने कृपा की। मैं जिहड़ी आरंभ च बेनती की, गुरु नानक साहब जिथे भी गए उन्होंने शब्द की दात नाल, शब्द के प्रकाश नाल, शब्द के दारू नाल सारियां दे दुख रो कट दिते। महाराज ने उत्थे कृपा की। आशा की वार दे आपां वचन पढ़ते हाँ। सतगुर ने शब्द गाविया, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, एह जनेऊ जी का हई ता पांडे खत, ना ए टुटै ना मल लगै, ना ए जले न जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। कहंदे ए जिहड़ा ते जनेऊ मैं दसन लगा, ये असल विच साडी जीव आत्मा पाई। ये जीव साडी, ये जनेऊ साडी मत धारण करेगी। ये जनेऊ जी का है, ये इस मिट्टी दा नहीं, इस शरीर दा नहीं है। हुण स्पष्ट हो गया भी जनेऊ दो हो गए, एक जिहड़ा हरदयाल जी कोल है, एक जिहड़ा गुरु नानक कोल है। हुण मैं इत्थे थोड़ी जी बेनती करां। बेशक उदों ठीक है हरदयाल जी गल मन्ने, उन्होंने बाबे नूं अपना गुरु मन्निया, हैरान रह गए। सिखां ने भी ये गल गुरु कोलों सिखनी है। जिहड़ा असीं तन ते पैंदे हां, जिहनूं असीं अज दी भाषा विच कहांगे ककार, ਉਹ इस गल की जो असीं पा लैंदे हो, इस गल की निशानी ने कि यह बंदा गुरसिੱਖੀ विच परपक्क हो गया है, ये सिੱਖੀ के दायरे विच आ चुका है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ गुरु की मत है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का प्रकाश है, गुरु का दस्या कर्म है, क्योंकि अमृतधारी है। यही निशानी मानते हैं जी आपां। पर हुण कई बार की हुंदा है, गुरु के ककार ते धारण कीते ने, 5 ककारी वर्दी पाई है, पर बहुती थां ते, सारियां ते नहीं, बहुती वार वेख्या मिलदा जीवन विचों वो झलक नहीं पैंदी। वैसे कर्म नहीं हुंदे, वैसी सोच नहीं हुंदी, ते आम बंदा देखण वाला उत्थे किते ना किते उहदे मन च सवाल आउंदा भी सिक्खा जैसा बाहरों वेखदा वैसा अंदरों भी बन जांदा। मैं फिर बेनती करां, 10 जामिਆਂ विच सानू तैयारी कराई गुरु नानक साहब ने। जिहड़ा खालसा साजिया ना, मैं बेनती नूं थोड़ा जिहा नाल गल जुड़न लगे तां बेनती करां, जिहड़ा खालसा 10वें पातशाह साजदे पए ने, ओहदी तैयारी गुरु नानक से महाराज तो आरंभ हुई है। 9 जामे लगे ने खालसा दे तैयार करन विच। 9 जामे, 230 साल साडी स्टडी हुई है। 230 साल गुरु नानक जी दी बाणी नूं सिखां ने सुनिया, समझिया, गाविया, कमाविया, जीविया। जदों साडे रोम रोम विच साडी अकल, मत, ज्ञान, बुद्ध विच पूर्ण तौर ते चानण होया, सिख पूर्ण तौर ते शब्दां दा, गुरु दे बचनां दा धारनी हुंदा है, गुरु नानक दे शब्द नूं कमाउण लग जांदा है, जीण लग जांदा है। उत्थे जाके महाराज उत्ते मोहर लाउंदे ने भी अज तो बाद मेरा खालसा मैनूं 5 ककार दे के गल साबित करांगा। ये कोई छोटी खेड नहीं है, सौखी ना मन लेना। ਇਹ ਤੇ महाराज ने आरंभ ਵਿੱਚ कह दिता। ਆਪਾਂ तीसरे पातशाह ਦੇ बचन पढ़ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ केरी बिखम मार्ग ਚੱਲਣਾ। बड़ा औखा मार्ग है जी, सौखा ना समझ लो, पर अज कुछ लोगों ने बहुत सौखा बना लिया। इसे करके कई बार छेती छेती अमृत छका भी देंगे आ, 4 दीवान ला के 4 दीवाना बाद छड्ड भी देंगे ने। पहला बेस बनाओ, अंदरों परपक्कता लेके आओ। कदे भी कोई भी ये ना कहे मैं जी 2 दीवान सुन ले, 10 दिन गुरु घर गया, 20 दिन गया ਜਾਂ महीना गया, मेरा तो जी मन बन गया। ਜਿਹੜਾ मन 15-20 दिन च बनदे ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਚ ਆ ਜਾਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਸੁਣਾਵਿਆ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੱਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਠੱਗ। ਸੱਜਣ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਠੱਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਠੱਗ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਆਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਚਾਨਣ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲਾਈਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਭਟਕਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮਤ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੌਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਾ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਓ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰੋਹਿਤ ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮਾੜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨੁਚੜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਨੁਚੜਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ, ਤੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਕਵਾਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਣ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਦਰ ਸ਼ਰਾਫ ਆਇਆ। ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕਿੰਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖੂਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਲਾਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਸੁੱਕੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਲਹੂ ਵਾਂਗ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਰਥ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਬਈ 20 ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਏ, 2-4 ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
और वो जिहड़ी मंडली है संत रेणदास उहदे आगू ने, और वो बड़े जीवन वाले ने, वो परमेश्वर के ढुंढाऊ हैं, रब के मार्ग ते चलण वाले ने, वो वेलड़ मंग खाण वाले नहीं हैं, वो थां थां ते भटकण वाले नहीं सी, वो सच दे मुतलाशी सी, उन्हां दे अंदर सच दी प्यास सी, तड़प सी, भुख सी। बाबा जी जदों उन्हां नाल बैठे, उन्हां नाल कई दिन विचार हुंदी रही है, कई दिन। ਜਿਹੜਾ सच संत रेणदास होरां कोल सी, जो सच दा अर्थ है भी ਜਿਹੜੀ सच्ची चंगी ज्ञान दी गल उन्हां कोल सी, गुरु नानक साहब ने कबूल कीती। ਜਿਹੜਾ सच गुरु बाबे कोल है वो उन्हां ने कबूल कीता, प्रवान कर लिया। हुण दोवां विच आदान प्रदान कादा होया जी? सच दा। सच दिता ते सच लिया। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਸੰਤ ਰੇਣਦਾਸ ਹੋਰੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੇ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਔਰਨ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਖੋਲੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇਣਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰੇਣਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰੇਣਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, 20 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ 버ਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, 500 ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਜੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। जेड़ा धर्म साडे कर्मां नूं निर्मल करदे महाराज कहंदे उहनूं श्रेष्ठ मान लिओ। और बाबे नानक दा धर्म, गुरु नानक साहब जी दी गुरबाणी, गुरु नानक दी सिक्ख्या उपदेश ज्ञान सानूं निर्मल ही करता है। ये निर्मल करता है। कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई विद बूझै, ताकि निर्मल रीत। जिन्हां ते कृपा होएगी कहंदे उन्हां दी रीत निर्मल हो जाएगी। सतगुरु ने हुण फैसला कीता, महाराज सुल्तानपुर की धरती ते आए। सुल्तानपुर की धरती ते कुछ खेडां वरतियां।
उस तो बाद जदों वो घटना घटी जिन्हों असीं कहने सच्ची नमाज। अब देखो एक ऐसा प्यारा शब्द है बार बार बाणी च भी ते गुरु साहब के इतिहास भी सच ही आएगा। आरंभ च ते आदि सच आ ही गया, फिर थां थां ते सच होंदा है। तू सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नहीं, सच शब्द बार बार आया। उथे सच्ची नमाज हुई, सच्चा सौदा, सच्ची आरती, सच्चा जनेऊ, जिथे गए बाबे ने सच ही दिता है। सच्ची नमाज वाली घटना घटती है जिथे महाराज कहते हैं भी थोड़ा ध्यान किते होर फिरदा है ते मैं इत्थे नमाज किहदे नाल पढ़ां, इत्थे ते मिट्टी दे पुतले खड़े ने, जिन्हें पढ़दे ने तां बाहर ही तुरे फिरदे ने। तां ही बाणी च भी आख्या ना, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे न पछोताए। उस दिन सुल्तानपुर दी धरती उत्थे फैसला किया गया भी ऐसा थां थां ते हो रहा है। हर जगह भरम ते पखंडां दा बोलबाला है। मनुख अज्ञान विच उलझ चुक्या है, हनेरे दी डूंगी खड्ड विच फस चुक्या है, झूठ दा परपंच लहरा रहा है। ते सानू ये सारा कुछ दूर करने वास्ते अकाल परमेश्वर ने साडी जिम्मेवारी है, उन्होंने निभाउण वास्ते सानू थां पुर थां जिथे जिथे मनुखता फसिया जाना है। भाव किसी घर बार छड्डना, उदासियां दी आरंभता, बाबा देखा ध्यान तार जलती, सब पृथ्वी दसाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सूदन धरती लुकाई। सतगुरु ने फैसला किया ते बाबे मरदाने नूं अपना साथी चुन लिया। 2 मिनट ने फिर समाप्ति करी, जत्थे ने आरंभता करनी है। जदों गुरु साहब ने, हुण देखो कैसा कमाल दा उपदेश है गुरु साहब दे घर दा। सभे सांझी वाल सदा इंतु किसे न दिसै बाहर जियो। मैं आरंभ च बेनती की सी, जदों दीवाना पर आरंभ किया है, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लय मिलाए जी। गुरु दी वडियाई है, जिहड़ा वितकरे नहीं करता, वो ये नहीं देखता भी ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, जैनी है, बोधी है, ईसाई है। नहीं, गुरु ये देखता जिहड़ा भावना लैके आए ओहदी बख्शिश हो जाती है। महाराज ने मुसलमानां विचों नीवीं जात दा मरासी बंदा भाई मरदाना चुनिया। कलाकार है मरदाना जी, बहुत बड़े कलाकार, उन्हां वर्गा कलाकार दुनिया ने दोबारा नहीं वेखिया। और जदों चुनिया महाराज ने फिरंदा जी कोलों रबाब भी मंगा ली। जदों फिरंदा जी कोलों रबाब मंगाई ना, बेशक भैन बेबे नानकी ने उस वेले 2 रुपये अपने कोलों दिते कि ये रबाब की कीमत देनी है भाई फिरंदे नूं। उन्होंने लई नहीं। फिरंदा जी कहने लगे, मरदानिया इस रबाब की कीमत यह है कि जदों भी रबाब बजे ये गुरु बाबे दे चरनां विच बजे, बाबे दे दरबार च बजाई, किते होर ये रबाब ना बजे, संसारी मनुख दी वडियाई वास्ते ना बजे, किसे राज दरबार विच ना बजे। जदों वजाई बाबे नानक दे चरनां च बैठ के वजाई, इहदी कीमत पूरी हो जाएगी। और वो हकीकत है। मरदाना जी ने 48 49 ਜਾਂ किते किते 50 साल का जिक्र मिलता है। इन्ना समा सब तो वधिक समा उन्हां दी चरण छन च रह के बतीत कीता है। बाबे नानक दे एक दिन एक पल भी ऐसा नहीं जदों उन्हां दे चरनां तो ओले होए। सतगुरु ने तुरना ते साडे वर्गे लोक ना फिर गल्लां करदे ने, जिहड़े लोक जातां पातां च वड्डे होए ने, धर्म दे वितकरियां च। इत्थे एक विद्वान कवि बड़ा सुंदर जिक्र करदा, 2 कुल लाइनां सोहणियां लिखदा है। वो कहता कुछ लोग ने जिहड़े उपर उपरों वेखदे ने भी देखो जी ये तो हिंदू ने जी, खत्तरी ने जी, इन्हां ने मुसलमान चुन लिया जी, इन्हां दी बनदी कोई नहीं, क्योंकि ये दोवें आपस विच खै मरदे, बाहमण मौलाने ने, ये ते मरदे नहीं। भी इन्हां ने मुसलमान क्यों चुन लिया, भी मरासी जात दा चुन लिया, नीवा बंदा चुन लिया। वो जिहड़े ने जिहड़े उपर उपरों वेखदे ने, केवल वेशभूषा वेखदे ने, कपड़े वेखदे ने, वस्त्र वेखदे ने, लिबास वेखदे ने। दूजे वो हुंदे ने जिहड़े कुछ समझदे ने, जिहड़े अंदर नूं अंदरों अंदर दी खेड समझदे ने, समझदार जिहनूं असीं कहने आ। फर्क हुंदा दोवां। वो विद्वान कवि लिखदा है, कहंदा जदों बाबे ने तुरना है, उत्थे कुछ लोक ने वेखण वालियां किहा हैरान हो के, हिंदू नाल वेखो मुसलमान जांदा। उपर उपर वेखदे सी। समझण वालियां समझ के कहा नहीं नहीं, ये तां अल्लाह दे नाल भगवान जांदा। एक वेख रहे ने जी, एक समझ रहे ने। वेखण वालियां कहा हैरान होके, हिंदू नाल वेखो मुसलमान जांदा। समझण वालियां समझ के कहा नहीं नहीं, ये तां अल्लाह दे नाल भगवान जांदा। वंडण लई ज्ञान मनुखता नूं, एक गीता ते दूजा कुरान जांदा। इन्हां छड्डे परिवार जहान पिछे, इन्हां पिछे अज सारा जहान जांदा। एक समा सी उन्हां ने साडे वर्गियां लई अपने घर परिवार, परिवारिक सुख सब त्याग दिते।
सब कुछ छड्ड छुडा के, पता नहीं जिथे जाना अगे लंगर मिले, प्रसाद मिले, घर बार मिले ना मिले, छत मिले ना मिले। अज वाला समा तो है नहीं, असीं आने आ तुसीं हत्थां ते चुकदे हो, किन्ना मान तान सत्कार। उन्हां दिनां च पता नहीं किन्ने किन्ने दिन उन्होंने भुखे गुजारे आने, पर छड्डे परिवार जहान साडे लई, ते अज दुनिया उन्हां दे दिन मना रही है। अज असीं उस बाबे नानक दी चरण धूड़ लैण वास्ते इकत्तर हां। सतगुरु ने किरपा कीती है, जयपुरा ते दराहा निवासी संगतां नूं हर साल महाराज किरपा करते हैं, 4-5 दीवान लगाते हैं, सारी संगत रल मिल के सतगुरु की किरपा है, बख्शिश है। ते इहदे विच साडे इलाके दा मान शान संत बाबा भुपिंदर सिंह जी तकरीबन हर साल हाजिरी भरते हैं। संगत बड़ी प्यार भावना नाल सरवण करती है, तो उन्हां दा जत्था पहुंच चुक्या है। हुण तो बाद अगला समा इस जत्थे दा आप संगतां नूं गुरबाणी के कीर्तन ते इतिहास नाल जोड़नगे। इसे तरह सबना ने प्यार सत्कार नाल सरवण करना। अगलियां विचारां कल दे दीवान विच जिवें किरपा सतगुरु करनगे आपां सांझियां करांगे। बेनती है संगत नूं थोड़ा जिहा समय नाल आओ, पता नहीं किहड़ा अखर किहड़ा शब्द गुरु बाबे दा इस नाचीज राहीं किहा किसी दे दिल ते दस्तक दे जाए ते किसी दा जीवन बदल जाए। सतगुर दया करन। सबना दा हार्दिक धन्नवाद। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।